स्वीकार करिए, दया नूं मंगीए, अच्छी समझ नूं मंगीए, अच्छे ज्ञान नूं मंगीए जो अज दे वचन दे द्वारा ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ बढ़ोतरी ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਸਮਝਾਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ੁੰਬਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ प्रभु के नाम की महिमा होवे, प्रभु के नाम की वडियाई होवे। आइए सब प्रार्थना की हालत में चले जाइए। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम च असीं तुहाडा शुक्र करते हैं खुदा बाप, अज के दिन के लिए, अज के समय के लिए खुदावंद जो साडियां जिंदगियां च तुसीं बख्श दिता, असीं शुक्रगुजारी करते हैं मेरे प्रभु। विनती करते हाँ मेरे खुदाबंद, बीते दिन पलस घंटा मिनटां दे विच संभाल के रखिया, तंदुरुस्ती बख्शी आ, हर तरह की बाबा बीमारी तो, दुखा तकलीफा परेशानियां तो बचाया। असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे खुदा बाप। हुण असीं प्रार्थना करते हैं कि तुहाडा पवित्र आत्मा इस समय हुणे इसी वक्त तुहाडे बंदे दी खुदाबंद बोलण दे विच और तुहाडे लोगां दी सुनण समझण दे विच मदद और सहायता करे खुदाबंद, तां जो अज दा वचन खुदाबंद साडे ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि पवित्र आत्मा प्रॉपर रीति के नाल सानू गाइड करे, साडे उपर अपना पूरा अधिकार लवे खुदाबंद, और असी वड्डी दया नू होर भी ज़्यादा अपनी जिंदगी और अपने परिवारां दी जिंदगियां दे उपर मंगदे हां मेरे प्रभु। चाहुंदे हां खुदाबंद वचन दा तर्जमा करन दे लई तुहाडा पवित्र आत्मा पूर्ण अधिकार लवे, तां जो सुनन वालियां जिंदगियां निहाल होण। जो खुदाबंद तुहाडे लोग बड़े कीमती अपने समय चों समा कढ के तुहाडी हजूरी दे विच आए ने, बड़ी आशीष और बड़ी बरकत नूं प्राप्त करन। असीं तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां सबना ही गल्लां बातां दे लई। तुहाडे नाम नूं सारा जलाल आदर दिंदे होए प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस, खुदावंद तुहानूं सबना नूं आशीष और बरकत देवे। तुसीं इंटरनेट के वसीले दे नाल अज दी मीटिंग नूं अटेंड कर रहे हैं। परमेश्वर तुहानूं तुहाडे घरां परिवारां दे विच आशीष और बरकत देवे। खुदावंद दा कलाम एक इंसान की जिंदगी दे विच पढ़िया जाना और अपनी जिंदगी दे विच इहदा सांभ किया जाना बहुत जरूरी है। बहुतेरे लोग धरती दे उपर इस तरह के पाए जाते हैं जिहड़े खुदावंद दे कलाम नूं सिर्फ सुनते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं। अगर तुसीं खुदावंद दे वचन नूं अपने दिल च जमा नहीं करदे जां याद नहीं रखते, चेते नहीं रखते हैं, फिर तुसी किसी भी टाइम गुमराह हो सकते हैं, किसी भी टाइम शैतान दे द्वारा प्रभावे दे विच आ सकते हैं, तुसी परीक्षा दे विच आ सकते हैं। अगर तुसी अपने उपर होई किरपा नूं याद नहीं रखते या तुसी अपने पुराने जीवन नूं याद नहीं रखते, पुराने जिस पाप की दलदल जो खुदा ने कढ़िया तुसी उस समय नूं याद नहीं रखते, या जदों खुदावन ने तुहाडे ते किरपा कीती, जदों तुसी लाचार सीगे, जदों कोई मददगार नहीं सीगा, जदों तुसी जिंदगी तो तंग आए हुए सीगे, जदों तुसी बीमारी तो तंग आए हुए सीगे, उदों खुदा ने तुहाडे ते किरपा करके तुहानूं चंगिया कीता, तुहानूं दृढ़ कीता, तुहानूं मजबूत कीता, अज तुहानूं खुदा ने स्टैंड कीता। पर जदों तुसी अपने पुराने समय नूं याद भुल जांदा एक मनुख, और उदों फिर वो पाप दे विच जांदा, उदों वो वचन की उलंघना दे विच जांदा, उदों वो खुदाबंद दे नाल अपने रिश्ते नूं कमज़ोर करदा है। अगर तुसी अपना पुराना जिथों खुदा ने तुहानूं चुनिया, जिथों खुदा ने तुहानूं कढ़िया, अगर उस चीज़ नूं तुसी याद रखदे आ सदा तक अपनी जिंदगी दे विच, ते मैं तुहानूं यकीन दिलाउंदा तुसी कदी भी गिर नहीं सकदे, तुसी कदी भी डिग नहीं सकदे, तुसी कदी भी शैतान दे बहकावे दे विच नहीं आ सकदे, शैतान दी चाल दा तुसी हिस्सा नहीं बन सकदे। अगर तुसी अपनी पुरानी इंसानियत नूं मतलब जिथों खुदा ने तुहानूं कढ़िया उहनूं तुसी कदी भी भुलदे नहीं। पवित्र बाइबल व्यवस्था सार दे विच इस तरह करके लिखिया, मैं रेफरेंस दवांगा तुहानूं। बाइबल कहंदा तुसी याद रखो, चेते रखो
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਵਿਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਏ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ, 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਸਿਸ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹ ਯਾਦ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਲੋ ਮੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ? ਕਾਰਨ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਧਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਦਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਦੀ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ? ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਦਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੀਚਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ।
ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਤ ਦਿਖਾਏ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਤ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਨਰਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਨੋਖੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਨੋਖੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰੂਹ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਅਨੋਖੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਆ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ। ਜੋ ਬੋਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜੇ ਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖਿਲ ਠੁਕਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਸਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਅਗਵਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ, ਨੀਵਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ। ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਿਆਂ ਹੋ, ਸਿੱਖ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ 4 ਵਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 19 ਔਰ 20 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਰੀਟੇਟ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 19 ਔਰ 20 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਜਿਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ, क्षमा ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 19 ਔਰ 20 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਥਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਰ ਲੱਥਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੰਡ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਔਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਬਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲਾਨ ਰਚੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ, ਤੰਗੀ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਗਿੱਜੀ ਆ ਕੁਆਰੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਰੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਮਰਦ ਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਸਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਔਰਤ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਖੁਦ ਸਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਇਸ ਲਈ ਫੂਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਦਰ ਕਰੋ, ਸਾਂਭ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ, ਗੱਡੀ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਚ ਆ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਅਮੀਰ ਭੈਣ ਆ, ਅਮੀਰ ਭਰਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਟਕ ਗਏ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਾਰ, ਗੱਡੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
कि अगर असी अमीर भी हो गए पर असी आत्मक तौर पर भी अमीर होना। सब तो वड्डा इंसान वही है जिहड़ा आत्मक तौर पर अमीर है। जिहड़ा खुदा दे उच्चियां कीते उच्चा हुंदा उहनूं कोई गिरा नहीं सकता। बोलो आमीन, हालेलुया। जिहड़ा खुदा दे अधीन होके उच्चा हुंदा ना उहनूं कोई गिरा नहीं सकता। इस गल नूं याद रखना। बाइबल कहता तुहाडा शरीर खुदा दे रहण दा स्थान है, पवित्र आत्मा दे रहण दा स्थान है। हुण तुसीं अपने आप दे नहीं रहे आ, अपनी मर्जी करनी बंद कर दिओ। जदों करदे सी उदों करदे सी, पर देखो जदों करदे सी वो पाप सी। जे हुण भी अपनी मर्जी करोगे तो फिर उहदी कुर्बानी बेकार गई। क्योंकि जे तुहानूं इन्नी समझ आ गई है कि उन्हें लहू तुहाडे लई बहाया, उन्हें जान तुहाडे लई दित्ती, कोड़े तुहाडे लई खाधे, कंडियां दा ताज तुहाडे लई पाया, जे इन्नी समझ आ गई है तो फिर इस गल नूं भी याद रखो कि हुण असीं अपने आप दे नहीं। बाइबल कहंदा उन्हें सानूं मुੱਲ लै लिया। देखो अगे की लिखिया, कहंदा तुसीं अपने आप दे नहीं हो, तुसीं तां मुੱਲ दे नाल ले होए हो। इस लई अपनी देही दे नाल परमेश्वर दी की करो, वडियाई करो, ਉਹਦੀ महिमा करो। होर कुछ करन दे लई नहीं किहा। कहंदा हुण तुसीं खरीदे गए। फिर जे तुसीं अपने शरीर तो अपनी ही मर्जी पूरी करदे आ ते इहदा मतलब फिर ਉਹਦੀ कुर्बानी तुहाडे ਲਈ बेकार है। तुहाडे ਲਈ मायने नहीं रखदी ਉਹਦੀ कुर्बानी। क्रूस ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, दुखां ਨੂੰ सहना तुहाडे ਲਈ कोई मायने नहीं रखदा। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ मायने रखदा ना फिर ਉਹਦੇ जीवन तो पता लगदा। ਜਿਹੜਾ कदर करदा खुदावंद ਉਹਦੇ जीवन तो पता लगदा। मैं कि अज असीं रैडी हाँ। अगर खुदावंद अज रात आ जाए, तुसीं हुण बाहरला माहौल देखदे आ, अगर तुसीं इंटरनेट दे उपर हो, एक्टिव हो, तो तुहानूं पता लगेगा कि अज वचन पूरा हो रहा। कौम ते चढ़ाई करदी पई है और पंजाब दी शांति दे लई हर समय दुआ करदे रहना। हर समय अपनियां दुआवां दे विच जो ड्यूटी तुहाडी मेरी लगी आ खुदा दे अगे दुआ करदे रहना है कि जिहड़ी पंजाब दी जिहड़ी शांति आ ये बनी रहे। बट वचन तो पूरा होना ना। असीं पलट नहीं सकदे वचन, असीं चेंज नहीं कर सकते आ वचन। जो लिखिया है कि कौम ते चढ़ाई करेगी तो इदां होना आ। तुहाडे मेरे दुआ करन दे नाल चेंज नहीं होना। इस गल नूं याद रखना। असीं उस दिन दी उडीक करदे हैं और वो दिन बहुत नज़दीक आ गया। ये एक सिम्पटम आ। अगर कौम ते चढ़ाई कर रही है और ये खबरां तुहानूं ते मैनूं सुनन नूं मिलदियां ते इहदा मतलब यीशु मसीह आउण वाले ही आ। कि आपां पवित्र आत्मा पाए होए आ, कि आपां बपतिस्मा ले होए आ, किते असीं उन्हां 5 मूर्ख कुआरियां दी तरह तां नहीं अज भी बैठे पे कि मैं उदन बपतिस्मा लवांगा, कि बस हुण मैं दुआ करके पवित्र आत्मा पा लांगा। वो 5 मूर्ख कुआरियां भी इदां कहंदे सी जदों लाड़ा आजूगा कोई नहीं देख लांगे। बस फिर जदों आ गया तो उदों बस बैठियां रह गईयां, फिर आवाज़ां चीकां ही मारदियां रह गईयां। फिर किते तुहाडे नाल भी इदां ना हो जावे। तुसीं अपनी ड्यूटी पूरी करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा नूं हासिल करो और पवित्र आत्मा की मौजूदगी दे विच, पवित्र आत्मा की अधीनगी दे विच अपना जीवन चलाओ और इन्हां गल्लां नूं याद रखो। बोलो आमीन, हालेलुया। की मुँह दिखाओगे खुदा नूं? समा नहीं आ हुण। मैं कहना कि वो हुण समा आउण वाला ही आ। बस जदों बाइबलां भी तुहाडे तक नहीं पहुँचदियां होणीआं, जड़ियां हैगियां भी लै लईआं जाणीआं, वो भी समय मैनूं लगदा है कि आपां देखांगे। और बहुते लोग बाइबल कहंदा अंत दे दिनां दे विच विश्वास तो भटक जाणगे। बहुते लोग लिखिया बहुतियां दी निश्चा जांदी रहनी है। अज तां बड़े छाती चौड़ी करके कहंदे असीं मसीह हां, पर उदों पता लगेगा, उदों पता लगेगा। फिर याद रखना इन्हां गल्लां नूं भी ये गल्लां होणीआं आ। कहंदा हुण तुसीं अपने आप दे नहीं रहे, हुण अपनी मर्जी करनी बंद कर दिओ। जदों गुलामी च सीगे उदों करदे सी अपनी मर्जी, पाप भी करदे सी, विचार भी करदे सी, नशे भी करदे सी, गलत काम भी करदे सी, माड़ी संगति च भी सीगे। पर जदों यीशु ने चुन लिया हुण तुसीं अपने आप दे नहीं रहे, क्योंकि उन्हें तुहाडे लई कुर्बानी दित्ती, उन्हें तुहाडे लई लहू बहा दित्ता अपना और तुहानूं मुੱਲ खरीद लिया। हुण ओहदी मर्जी चलेगी। हुण तुसीं अपने आप दे नहीं रहे, क्योंकि अगर वो तुहानूं चुनदा ना तो तुसीं सीधा नरक दे विच जांदे उहनूं बिना जाणे। बट उन्हें तुहाडे उपर दया कीती, उन्हें तुहाडे उपर अपने प्यार नूं ज़ाहिर कीता कि तुहानूं चुन लिया। हुण फिर ओहदी मर्जी इस जीवन च पूरी हो। बाइबल की कहंदा इस शरीर तो हुण की होना चाहिए? पिता दी वडियाई होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। मेरे नाल ओपन करो व्यवस्था सार दा पुस्तक ओहदा 11 नंबर अध्याय। व्यवस्था सार दा पुस्तक ओहदा 11 नंबर अध्याय, ओहदा 17 तो 21 नंबर पंक्ति तक मैं पढ़दा, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। मैं फिर तो बोलदा, रिपीट करदा। व्यवस्था सार दा पुस्तक ओहदा 11 नंबर अध्याय, ओहदा 17 तो 21 नंबर पंक्ति तक पढ़ना मैं, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। लिखिया तां यहोवा दा क्रोध तुहाडे उत्ते भड़क
ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈਣਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਲ ਆ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਆ ਲੈਸਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਾਲਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਵਿਵਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਵ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਵਚਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣਾਹਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਬੰਦੂਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇ, ਅਗਰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਲਫਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਆ, ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਟੋਹਾਂ ਤੇ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਦਇਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੌ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਨੇ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਨੇ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਨਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਨਰਕ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਜ਼ਾਕ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ, ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਦਾਨੀਅਲ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੂਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੂ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਆ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਗਰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੈਡ ਆ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਜੋ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਮਨਨ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੰਗੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਵੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ। ਆਈਏ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੰਗੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਮੰਗੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਸ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਔਰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਸ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਹਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਸੋਚਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਚਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬੀਜ ਅਗਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਫਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ। ਆਮੀਨ।